اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی ساتھیو، آپ میں دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صوفی سرگم، جس میں دل سے کی جاتی ہیں دل کی باتیں سچے دلوں کے ساتھ۔ آج میں ٹرین کے ذریعے ملتان جا رہا ہوں۔ ملتان جو کہ مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاؤں کا شہر جسے کہتے ہیں، ملتان جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جب میں سفر کر رہا تھا تو یہ لہلہاتے کھیت، یہ پیاری سی فضا، یہ پیاری پیاری نیلگوں سا آسمان، ٹرین کی کھڑکی سے یہ نظر آتا ہوا مقبرہ نور جہاں بہت دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ مغلیہ دور کی یہ وہ عظیم ملکہ جس کے حسن، فن اور اختیار کے چرچے آج بھی لاہور کی فضاؤں میں گونجتے ہیں۔ مگر وقت گزر گیا، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر اس کی یاد اور یہ مقبرہ آج بھی تاریخ کی گواہی دے رہے ہیں۔ سورج غروب ہونے کو ہے، جیسے جیسے ٹرین بڑھ رہی ہے سورج بھی غروب ہو رہا ہے، اور یہ آ گیا ہے لاہور کا دریائے راوی، جس نے کبھی لاہور کو زندگی دی مگر آج خود پیاسا نظر آتا ہے۔ سورج ڈھل رہا ہے، جیسے وقت اس کی شان و شوکت کو اپنے ساتھ ہی لے گیا ہو۔ یہ پانی میں ڈوبتا ہوا سورج مجھے بہت سی یادیں دلا رہا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے تھے تو اس راوی کے پل سے ٹرین گزرتی تھی تو یہ پانی سے بھرا ہوا تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا راوی، جوش و جذبے سے جوان راوی، اور آج یہ ڈوبتا ہوا سورج یوں لگتا ہے جیسے اس کی شان و شوکت کو بھی ڈبو گیا۔ راوی کی خاموشی اور فضا میں پھیلا غبار سب ایک کہانی سنا رہے ہیں، زوال کی، بے توجہی کی، اور اس امید کی کہ شاید یہ دریا پھر کبھی جی اٹھے۔ ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے ملتان میٹرو بس کا سفر کیا، جدید دور کا وہ سفر جو اولیاء کے شہر کو نئی پہچان دے رہا ہے۔ ویڈیو بنانے پر پابندی تھی، اس لیے تصویروں پر اکتفا کیا۔ جی میں اس وقت جا رہا ہوں قاسم فورٹ۔ ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قدیم ایرانی، یونانی اور سنسکرت تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر 4000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مندر اور قلعے جو یہاں موجود ہیں یہ سب قبل مسیح دور کے ہیں۔ ملتان کا نام سنسکرت کے لفظ مولستھان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کا مقام۔ یقیناً یہاں سے سورج جب چڑھتا ہوگا تو اپنا بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا، اور شاید اس علاقے میں سورج کو پوجنے والے لوگ رہتے ہوں، اس لیے اس کا نام مولستھان رکھا گیا ہو، جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کا مقام۔ ملتان کی تاریخ جنگوں اور فتوحات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ آریہ قوم کے بعد اسکندر اعظم نے اس شہر پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم نے 1712 عیسوی میں ملتان کو فتح کیا اور یہاں اسلامی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس دور میں یہاں کی زمین پر اسلام کی روشنی پھیلی اور پھر ملتان علم، تصوف اور تجارت کا مرکز بن گیا۔ آج ملتان ایک جدید مگر تاریخی شہر ہے۔ یہاں میٹرو، ایئرپورٹ، یونیورسٹیاں اور تجارتی مرکز سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے دل میں اب بھی تصوف کی خوشبو اور تاریخ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اب میرے قدم ملتان کے اس چوک کی جانب بڑھ رہے تھے جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ چوک جو ہے اس کے بیچوں بیچ یہ بنی ہوئی مسجد جو کہ لال اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اس پر مسجد اللہ اکبر لکھا گیا ہوا تھا۔ اس پر یہ بنا ہوا جدید گنبد بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ یہ غالباً
स्टील का है या किसी और चीज़ का, मेरी कमज़ोर नज़र इसको पहचान नहीं सकी। ये तालाब नुमा कोई इमारतें बनी हुई थी, यानी ये चीज़ें, लेकिन इनमें पानी मौजूद नहीं था। इस चौक के एक जानिब मज़ारात थे और सामने किला कासम शाह नज़र आ रहा है। ये रुकनुद्दीन आलम का मज़ार नज़र आता है और ये चलती फिरती हुई चारों जानिब ट्रैफिक और उड़ते हुए परिंदे मुल्तान को वाकई तारीख़ी और जदीद चीज़ों का इम्तज़ाज बनाती है। ये देखें, इस पर लिखा हुआ है मस्जिद अल्लाह अकबर और यहाँ हजूरी बाग रोड का इशारा किया गया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसके अंदर दरबार है, लेकिन वक्त की तंगी के तहत मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि वाज़े तौर पर यहाँ मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था। ये मुल्तान की गलियाँ, ये मुल्तान के बाज़ार, अगर हम इन्हें गौर से देखें, दिल में बसी हुई मोहब्बत से देखें, ये घंटा घर मुल्तान का, और अगर हम मोहब्बत के नज़र से देखें तो ये फूलों में बसी हुई खुशबू की मानित हमें नज़र आएंगी। ये तो मोहब्बत के रंगों से सजी हुई तस्वीरें हैं, जहाँ पर मुस्कुराहटें हैं, और यहाँ की मुस्कुराहटें तो रवायत है, मुस्कुराहटों में रवायत झलकती है। और ये है मुल्तान का तारीख़ी घंटा घर, जो बरे सग़ीर के नौआबादियाती दौर की एक यादगार है। इसे अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में ग़ालिबन 1884 में तामीर किया गया था और ये इमारत उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में मुकम्मल हुई। घंटा घर ना सिर्फ वक्त बताने की अलामत रहा, बल्कि ये मुल्तान की शनाख्त भी बन गया। आज भी जब इसकी घंटियाँ बजती हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे पुराना मुल्तान अपनी दास्तानें सुना रहा हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस घंटा घर की सुइयाँ सही वक्त बता रही थी। हमारे फैसलाबाद की घंटा घर की सुइयों की तरह रुकी हुई नहीं थी, यानी मुल्तान में वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इर्द गिर्द के बाज़ारों की रौनक, पुरानी इमारतों की खुशबू और लोगों की चहल पहल सब मिलकर इस मकाम को एक ज़िंदा तारीख़ी विरसा बनाते हैं। घंटा घर के बाहर ये लगी हुई ये जो लिखा गया था मोटे हरूफ में, ये भी मैंने बड़े गौर से पढ़ा, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ सकी कि इस वॉल का क्या मकसद है। इमारत तारीख़ी मंजर दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ यहाँ ये भी लिखा गया हुआ था कि ये चौक घंटा घर है। घंटा घर वक्त की सुइयों के साथ साथ मुल्तान के माजी और हाल को जोड़ने वाला संगे मील है। ये लिखा हुआ है वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मुल्तान, जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। ये इमारत दरअसल वो जगह है जहाँ पहले अहमद ख़ां सद्दोज़ाई की हवेली थी, जो साइग ऑफ मुल्तान के मौका पर तबाह हुई थी और इसकी जगह ये जदीद बिल्डिंग बनाई गई। इस इमारत का असल नाम रिपोन हॉल या रिपोन बिल्डिंग था। टावर का नाम नॉर्थ ब्रूक टावर था। तब ये बरतानवी राज के ज़ेर इंतज़ाम तामीर हुई थी। मैं इस बिल्डिंग के बाहर काफ़ी देर चक्कर लगाता रहा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी, लेकिन मुझे अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली। शायद इसकी अंदर की खस्ता हाली थी। जगह जगह से टूटी फूटी ये इमारत अंदर से बहुत मायूस कर रही थी। बहरहाल मैंने इसी पर इत्तफ़ाक़ किया और जब मैं इस बिल्डिंग से बाहर आया तो मैं बहुत मायूस था। इस बिल्डिंग की बुनियाद 12 फरवरी 1884 को रखी गई थी और तामीर का काम तकरीबन 4 साल तक जारी रहा था, लेकिन अंदर मरम्मत का काम सुना है कई सालों से जारी है, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये जगह शाह रुकनुद्दीन आलम के किले की जनूबी सिमत यानी चढ़ाई से पहले दाएं तरफ पर वाक़े है। इस पर मज़ार पर वाज़े तौर पर सोहन शहीद के मज़ार का कुतबा लगा हुआ था।
यहाँ आम तौर पर छोटे बुज़ुर्गों या सज्जादा नशीनों के मज़ारात होते हैं जिनका ताल्लुक़ शाह रुकनुद्दीन आलम के ख़ानदान या इनके ख़द्दाम से होता है। इस मज़ार की खूबसूरती को देखते हुए अब मेरे कदम आगे किले की तरफ बढ़ रहे थे। ये एंट्रेंस डोर है शाह रुकनुद्दीन आलम और किले का एंट्रेंस डोर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सूफ़ी सरगम देखिएगा और अगले व्लॉग में शाह रुकनुद्दीन आलम और किले के मुतालिक बताऊंगा। सूफ़ी सरगम आपका देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।